God be all the praise. தேவனுக்கு சகலமும் மகிமையும் உண்டாகுவதாக. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். We want to welcome those who join us through this Facebook live. May God bless you wherever you are. நீங்க இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் சரி, தேவன் உங்களை தன் வார்த்தை மூலமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. If you are listening through any social media, I believe that the Lord wants to speak to you in his own way. தன்னோட விதத்துல தேவன் பேச ஆசைப்படுகிறார் என்று சொல்லி. Can somebody give a shout to the Lord? Come on, give a shout to the Lord. சத்தமிடுமா? Amen. It's amazing. It's good to be in the church. சபையில இருப்பது அவ்வளோ நன்மையாக இருக்கிறது. Amen. David say, I feel joy when somebody say, let us go to the house of the Lord. தாவீதுக்காரர் சொல்லுகிறார், யாராச்சும் ஒரு ஆள் தேவனோட வீட்டுக்கு, தேவனோட ஆலயத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லி நான் கேட்கிற வேளையில என்னோட உள்ளம் சந்தோஷமாகுது. Come on, those who are happy to be in the house of the Lord, give God a clap of praise. Amen. To God be the glory. I believe strongly. நான் ஒரு காரியம் ஆழமாக விசுவாசிக்கிறேன், நம்புகிறேன். that the Christian, ஒரு கிறிஸ்தவன் அதே போல இருக்க முடியாது. You all are not with me. ஒரு கிறிஸ்தவன் அதே போல இருக்க முடியாது. If you are a Christian, a believer of Jesus Christ, நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நம்புகிறவராக இருப்பீங்கன்னு சொன்னா, your life is not going to be the same. இயேசுவை யாரெல்லாம் நம்புகிறாங்களோ நம் வாழ்க்கையானது அதே போல இருக்க முடியாது. You can't have Jesus and be the same old person. நான் இயேசு வைத்துக்கொண்டு ஒரு பழைய மனிதனாக இருக்க முடியாது. Touch somebody and say, you have changed. தட்டு சொல்லுங்களேன், நீ மாறி இருக்க, நீங்க மாறி இருக்கிறீங்க. And you need to praise God for that. Come on, touch the person. பக்கத்துல அடிச்சு சொல்லுங்க, I'm happy that you have changed. I'm happy that the Lord has changed you. And I'm glad that the Lord has made you to be someone. தேவன் உங்களை மாற்றி உருவாக்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார். Oh, God in his word. And when God in his word, he do its work. தேவன் தன் வேலையில் இருக்கும்போது தேவன் தன் வேலையை செய்கிறவராக இருக்கிறார். You need to praise God that your life is not the same as before. என் வாழ்க்கை அதே போல இல்லை என்று சொல்லி சாட்சி கூறுகிற யாவரோ, give God some praise, church. I was that before, but I no more. And my life has been keep changing for better, for good, for greater. என் வாழ்க்கையின் சிறப்புக்கு மேலாக சிறப்பு, சிறந்ததுக்கு மேலாக சிறந்தது, நன்மைக்கு மேலாக நன்மைக்குள்ளாகவே. You need to lift up your both hand and give God some praise. இரு கரங்களை உயர்த்தி, we need to give God some 10 seconds of prayer. Give him ஒரு 10 வினாடி. Thank God for I'm not the same as my life before. நான் என் வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அப்படி இல்ல. The Lord has blessed me. His grace has blessed me. அவருடைய கிருபை என்னை ஆசீர்வதித்து. Thank you, Jesus. I'm going to speak in the team called Still Salty. இன்னைக்கு என்னோட பிரசங்கத்தின் தலைப்பானது இன்னும் உப்பாக இருக்கிறேன். I'm still salty. Taste and see that the Lord is good. ருசித்து பாருங்க நம் தேவன் நல்லவர் என்று சொல்லி. But this verse is something like turning back and saying to us, இந்த வசனம் திரும்பி பார்த்து கடவுள் நம்மளை பார்த்து சொன்னா எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு வசனமாக நான் பார்க்கிறேன். When God turned back to his children, to his people, தேவன் திரும்பி அவங்க பிள்ளைகளை பார்த்து, Amen, it's not I'm
only the one who gives the taste. நான் மட்டும் சுவை கொடுக்கிறவன் இல்லை, but it is you is the another side are the salt of this world. இன்னொரு பகுதியில் you bring taste to this world as I am, so are you in this world. நான் எப்படி இருக்கணும்? Oh, you gave to God some praise now. நான் எப்படி இருக்கணும்? அதே போல இந்த உலகத்துல நீயும். Come, let us read a verse of the day. இன்னைக்குள்ள வார்த்தையை படிப்போம். It's taken from book of Matthew chapter 5 and verse 13. Matthew 5 அதிகாரம் 13வது வசனம். For you are the salt of the earth. You are the salt. You are the salt. நீங்க உப்பா இருக்கிறீங்க, உப்புங்களாக இருக்கிறவங்கன்னு சொன்னா, if some salt in the house of the Lord, come on, reveal yourself that you are the salt. Come on, I want some people to reveal that they are salt. நீங்க உப்புங்க இருப்பீங்கன்னு சொன்னா, நீங்க உப்புன்னு காமிச்சு கொள்வீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். That's why that I am a salt and I'm just standing beside you. நான் ஒரு உப்பா இருக்கிறேன். Because the Lord say, if I'm a salt of the earth, நான் இந்த உலகத்துக்கு உப்பா இருப்பேன்னு சொன்னா, definitely you are too close to me and I can give you some taste, bro. I am salt. I'm the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, அந்த உப்பானது தன் உப்பின் தன்மைகளை இழந்தது என்று சொன்னா, how can it be made salty again? அது எப்படி மறுபடியும் உப்பாக மாற்ற முடியும்? That's a question mark. Touch somebody and say, touch somebody and say, eat somebody and say, are you still salty? இன்னும் உப்பா இருக்கீங்களா? Touch somebody, are you still salty? If you lost the saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything. அது முன்னத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கும், except to be thrown out and trampled under the foot. அது வீசி அது கால்களாக மிதிக்க. Keeping the color doesn't mean you are keeping the taste. Keeping the look doesn't mean I'm keeping the taste. Oh my God. அதே வர்ணங்களாக நான் இருக்கிறனால, because I am still white in color. And I'm in the shape of a potter. நான் உப்பின் வர்ணமாக, உப்பின் ரூபமா இருக்கிறனால, நான் உப்பின் சுவையாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அர்த்தமல்ல. Some believers need to praise God. Yeah. சில ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தேவனோட பிள்ளைங்க எல்லாரும் கரங்களை தட்டி, ஓ யூ. It's not about the color. Can I tell you something, people? It's not about being a Christian. ஒரு கிறிஸ்தவன் சொல்லுகிறதுல விசேஷம் இல்ல, கிறிஸ்துவை வைத்துக் கொள்ளுறதா விசேஷம். It's not that I'm called as a Christian and believer. நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், நான் ரட்சிக்கப்பட்ட கடவுளை அறிந்தவன் என்று சொல்லுகிற ஒரு வித்தியாசம் இல்ல. I need to have Jesus in me. Nothing will change you by changing your name to become Mary. உங்க பேரை மேரியா மாத்துறதுனால நீங்க மேரியா மாறுது போறதில்ல. நீங்க ஜோசப் உங்க பேரை வைக்கிறதுனால நீங்க ஜோசப்பா மாற போறதில்ல. I change and become like Christ when I keep looking upon Him. I've been transformed by His glory. அவர் மகிமையினால நான் மறுரூபம். I want to talk to the people who know that you have been transformed and you are still
salty. நான் மறுரூபமாக்கப்பட்ட, நான் இன்னும் உப்பின் சுவையோடு இருக்கிறவங்க நினைக்கிறவங்க எல்லாம், நம்புகிறவங்க எல்லாம், அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாம், give God some praise and pray. No, salt is not only good to bring a taste for the food. உப்பானது வெறும் சாப்பாட்டுக்கு சுவையை கொண்டு வருகிற ஒரு, என்ன சொல்லலாம், உப்பு இல்லை, இன்கிரீடியன்ஸ் இல்லை. நான் என் பாசியில் சொன்னா ஜாமா இல்லை. But during the ancient day, பழைய நாட்கள்ல the salt been used to preserve. உப்பானது என்ன சொல்லுவாங்க, இறைச்சிகளை பாதுகாக்க, அழுவாதபடி பாதுகாக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பண்டமாக இருந்தது. They put salt so that the salt can preserve the meat, so that the salt able to preserve the body, the dead body. மரித்து போன சரீரங்களையும் மரித்து போன இறைச்சிகளையும் பாதுகாக்க உப்பை அதிகமாக பயன்படுத்துறவராக இருந்தாங்க. So the work of the salt, உப்பின் தன்மை குணமானது, to preserve things, to keep it as it is. அது எப்படி இருந்ததோ அதோட தன்மையை நிலைநிற்க வைக்கிறது உப்பின் ஒரு தன்மையாக இருக்கு. Can I say amen to the Lord? And we found out that basically a major two way to get a salt. இரண்டு விதத்துல உப்பை எடுப்பாங்க. And all of us know one way. ஒரு வழி நம்மளுக்கு தெரியும், the salt come from the sea. கடல்ல இருந்து உப்பு எடுக்கப்பட்டது. Another way, salt come from the rock. இன்னொரு வழி என்னன்னு சொன்னா, உப்பானது கல்லில் இருந்து எடுப்பாங்க. பெரிய கல்கள், பாறை கல்லுங்கள், உப்பின் மலைகள். Salt come through the mountains. என்னோட இருக்கிறீங்களா? Touch somebody and say, எந்த உப்பை நீங்க சாப்பிட்டு இருக்கீங்க? It doesn't matter. But during the days of ancients, அந்த நாட்கள்ல இந்த இறைச்சிகளை சரீரத்தை பாதுகாக்கிற உப்பானது is basically taken from the rock. கல்கள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட உப்பை சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதிகமாக அந்த நாட்களை பயன்படுத்துவாங்க. Because it's work good on that. The salt that comes from the rock can preserve the body. முழிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னொரு கை தட்டி ஐமீன் சொல்லியிருப்பீங்க. தூங்கி இருந்தீங்கன்னா பேசாம. ஏன்னா நான் சொன்னது என்னாச்சும் புரிஞ்சிருந்தா முடிச்சிருந்தீங்கன்னா, you should understand, because what comes from the rock preserve me. எது மலையிலிருந்து வந்ததோ, எது கல்பாறையிலிருந்து வந்ததோ, oh you must understand by now that the rock that I'm talking about is your God. நான் சொல்லுகிற கல்மலையானது, நான் சொல்லுகிற கல்லானது, I'm talking about the rock which is your God, the Savior, Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து அல்லவா என் கல்மலை. If I can get the salt from my rock, நான் என்னோட கல்மலையிலிருந்து என்னோட உப்பிலே தன்மையில எடுத்துக்கொள்வேன்னு சொன்னா, oh my dear people of God, I will be preserved. நான் பாதுகாக்கப்படுவேன். என்னோட தன்மையை நான் இழந்துட மாட்டேன். No, there's something special within you. உங்களுக்குள்ளாக ஒரு விசேஷ ஒரு தன்மை இருக்கு. உங்களுக்குள்ளாக ஒரு விசேஷ குணம் இருக்கு. உங்களுக்குள்ளாக விசேஷ தன்மைகள் இருக்கு. உங்களுக்குள்ளாக விசேஷ சுபாவம் இருக்கு. உங்களுக்குள்ளாக விசேஷ தாழ்வுகள் இருக்கு. You are somebody special. And my dear people of God, if you understand, then I need to preserve this for the Lord's glory. நான் இது தேவனோட மகிமைக்காக நான் பாதுகாக்கணும். And I can only do that by getting the salt from the rock.
நான் கண்மனையில் இருந்து அந்த உப்பை நான் எடுத்துக்கொள்ளுவேன்னு சொன்னா my life will be preserved. என் வாழ்க்கையானது பாதுகாக்கப்படும். In order for me to be changed to glory, சில வேளை நான் மகிமைக்கு மேலாக என் வாழ்க்கை மாறப்பட I need to keep doing the same again and again and again and again. In order for me sometimes to get good and better, I need to do the same. Take somebody and say, do the same. Be the same. அதே செய்யுங்க, அதே போல இருங்க. What same am I talking? அதே போல சொல்லுங்க. What I'm talking about, I need to preserve something that make it not to be changed by becoming a salty, taking the salt from the rock of the Lord. நான் தேவனோட கண்மலையில இருந்து நான் மாறப்படாதபடியாக என்னோட உப்பில் தன்மையை நான் நிலைவைத்துக் கொள்ளுவேன் என்று சொன்னா, if I can every day I still can look upon the Lord, ஒவ்வொரு நாளும் என் கண்கள் தேவனை நோக்கி பார்த்து அவரோட மகிமையை பார்ப்போம் என்று சொன்னா, I'm telling you people of God, my life will be changed and transformed by the glory of God. Doing the same. In order for the tree to grow, ஒரு மரம் வளர்ந்து போறதுக்கு the tree need to keep doing the same thing. அந்த மரம் அதே தான் செய்யணும். It need to push in, அதோட வேரை கீழே அனுப்பி go down to the soil and get some water from the soil. அந்த மண்ணு கீழே இருக்கிற தண்ணி, you need to suck it out. You need to keep doing it and doing it, and you need to branch out his branches and leaf, and you need to get the sunlight into his body. அது தன்னோட இலைகளை இன்னும் பிரதிபலித்து கொண்டு அது சூரியன் வெளிச்சத்தை, all that you need to do is to keep doing that again and again and again and again, from the beginning to the end, and he will keep growing. அதை செய்து கொண்டே இருந்துச்சுன்னா மரம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும், கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். You just need to be the same. Like somebody say, are you still the same? Are you still the same? Are you still the same person that used to have a fire within you? நான் அதே கிறிஸ்துவுல இருக்கிறேன்னா, that I gotta sing for the Lord at the very beginning, and I still keep that for this day. இக்குள்ளாக அந்த evil குறித்து ஒரு வைராக்கியம் இருந்தது, and so many things evil happen in my life. I still keeping it, I preserve it. நான் அதை ஒன்றும் நிலைநிற்க வைத்து அதை நான் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறேன். No, sometimes what the devil wants to take out from us, சில வேளையில பிசாசு நம் கிட்ட இருந்து எடுக்கிற காரியம் என்ன என்று சொன்னா, he don't want you to do the same. He don't want you to be the same. Adam and Eve, you don't need the same things. Come on, there's something different in the garden. ஏதோ தோட்டத்தில் ஒன்று வித்தியாசமா இருக்கு. Why don't you eat that? Why don't you try that? அப்படி செஞ்சு. Come on people, are you getting what I'm trying to say? Sometimes I need to be the same.
Some choices I need to say no. For some choices I need to shout and say no. Somebody shout and say. எவ்வளவு கத்திட்டீங்க, பயந்துட்டேன் நானு. Somebody shout and say. Somebody shout and say. சத்தமா சொல்லுங்க இல்ல. சத்தமா சொல்லுங்க இல்ல. I can't take everything that's come in the journey of my life. என் வாழ்க்கையில வருகிற எல்லாவற்றையும் நான் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. I need to say no and preserve myself. There are so many things will come in my life. என் வாழ்க்கையில பாதியில அநேக காரியங்கள் வரும். Not everything to be taken. எல்லாம் எடுத்துக்கொள்றது இல்ல. Tell somebody and say don't take everything. Tell somebody and say don't take everything. It may look good. பார்க்க நல்லா இருக்கலாம். Tell somebody and say don't touch it please. Sometimes what the devil is giving me is the option. Too much salty to be not salty. What I've been preserved for all this year. நான் இத்தனை வருஷம் பாதுகாத்து வைத்த காரியங்களை, என்னோட வைராக்கியங்களை, என்னோட நம்பிக்கையை, என்னோட ஜெபத்தை, என்னோட விசுவாசத்தை, என்னோட ஊழியத்தை, என்னோட பாசத்தை, that's what the devil coming to steal and kill and destroy. Be a salt. Be the salty person. அதே உப்பின் தன்மையோடு, oh, whatever Mr. Devil you trying to do in my life, I'm still going to be the salt. பிசாசானவனை திரும்பி பார்த்து நீ எதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில செய்ய பார்த்தாலும் நான் மாறவட்டேன். I'm the child. ஏன்னா என்னோட ரத்தமானது எனக்குள்ள ஒரு ரத்தம் ஓடுது. என் அப்பாவின் ரத்தமானது நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாத ரத்தம். Oh, the blood of my father never changed yesterday, today and forevermore. And I have that blood within me. அந்த ரத்தம் எனக்குள்ள இருக்கிறது. And Lord, say a word to you. I'm not taking the deal for you. நான் உக்கிட்ட இருந்து ஒப்பந்தம் செய்ய போறதில்ல. And I'm going to shout no. Preserve your saltiness. Everything within me, I need to be preserving for the Lord sometime. எனக்குள்ளாக இருக்கிற காரியங்களை நான் தேவனுக்காக பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும். Because you will find out everything outside of you will start to change whether you like it or not. நீங்க விரும்புறீங்களோ இல்லையோ, எனக்கு வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலை மாறும். Can I tell you something, people of God? You cannot take control something that out of you, but you can take control everything that within you. எதெல்லாம் எனக்கு வெளியே இருக்குதோ அதை நான் ஆளுகை செய்ய முடியாது. I cannot make you to do something, but I can do something. நான் உங்களை சில வேளையில செய்ய வைக்க முடியாது, but என்னால செய்ய முடியும். When you quiet, I can still shout and say amen. நீங்க அமைதியா இருக்கும்போது நான் ஆமென் கத்த முடியும். All that I can do is that I can take control of myself. ஏன்னா ஆளுகை செய்ய முடிய காரியமானது நானே. But sometimes that's what I need to do. Touch somebody and say என்னை பார்க்காதீங்க. நல்லா தட்டு சொல்லுங்க, என்னை பார்க்காதீங்க. சொல்லுங்க, என்னை பார்க்காதீங்க. நல்லா சொல்லுங்க, என்னை பார்க்காதீங்க. நல்லா சொல்லுங்க, என்னை பார்க்காதீங்க. நல்லா சொல்லுங்க, என்னை பார்க்காதீங்க. எனக்கு உப்பு மாதிரி தான் இருக்கு. Sometime
Because everything around us change doesn't mean I need to change. என் சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலை மாறலாம். But I preserve something for my Lord. When nobody want to help me to build the ark for the Lord, I will build it myself. யாருமே தேவனுக்காக என்னோட கூட நின்று after preaching even nobody was there. நான் எவ்வளவு பிரசங்க பண்ணியோ யாரை ஏற்றுக்கொள்ளலனாலும் யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய வரலனாலும் I by myself will build something for the Lord. நான் தலைமையில இருந்தாலும் யாருமே கூட நிக்கலனாலும் I and my Lord, நானும் என் தேவனும் நின்று I will preserve the call of the Lord in my life. வாழ்க்கையில தேவனோட அழைப்பை நான் தக்க வைத்துக் கொண்டு அவருக்காக நான் வாழுவேன். It is you need to keep it. You need to preserve it. நீங்க தக்க வைத்துக் கொள்ளணும். Because you are fearfully and wonderfully made by the Lord. உங்கள் அல்லவா தேவன் விசேஷமாக அவர் படைத்திருக்கிறார். And I need to keep that. I need to keep that. Preserve it, people. Don't let that saltiness go. அந்த உப்பின் தன்மையை எழுதுறாதீங்க. In the midst of the storm, be salty. புயல் மத்தியிலும் உப்பா இருங்க. பாடுகள் மத்தியிலும் உப்பா இருங்க. யாரு மாறினாலும் நீங்க மாறாதீங்க. எந்த துன்பம் வந்தாலும் நான் உப்பாதா இருப்பேன். எந்த சோர்வு வந்தாலும் நான் உப்பாதா இருப்பேன். எந்த பலவீனம் வந்தாலும் உப்பாதா இருப்பேன். Can I tell you, people of God, I want to talk to the people who are strong enough that can't be changed by anything. எதுனாலையும் என்னை மாற்ற முடியாது. I want to be salty. I want to be salty for the Lord. நான் கடவுளுக்காக பார்க்கணும். I want to be that salty for the Lord. How you love the Lord, people? எத்தனை பேர் இயேசு நேசிக்கிறீங்க இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இயேசு நேசிக்கிறீங்க இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இயேசு நேசிக்கிறீங்க இருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இயேசு நேசிக்கிறீங்க? Is there some, oh, you better start to love the Lord like before. I love the Lord. Paul say, I'm not ashamed of the gospel of the Lord. Paul சொல்லுகிறான், கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். I'm not ashamed to shout amen to the word of the Lord. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு I'm not ashamed to raise up my hand and praise the Lord. என் கரங்களை உயர்த்தி நான் அவரை ஆள்பரிக்கிறதுக்கு நான் வெட்கப்படேன். நான் சத்தமிடுறதுக்கு வெட்கப்படேன். I'm not going to be ashamed. I'm still salty. There's many things we need to learn to not to be changed. சில காரியங்களை நான் மாறாதபடி பிடித்து வைத்துக்கொள்ள I am unchangeable with some things. I am unchangeable. I have preserved my life for the Lord. தேவனுக்காக என் வாழ்க்கையை நான் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன். Because I'm taking the salt from the rock. கண்மலையில இருந்து நான் என் உப்பை எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். People, we need the Lord. We need the Lord. We need the Lord. We need the Lord. நம்ம
நமக்கு கடவுள் தேவை. not the God that say கடவுள் எனக்குள்ள வாழ்றாரு, நான் அவருக்குள்ள வாழ்றேன், is good, but I want to have the God that will reveal out to me. ஆனா எனக்கு வேணுகிற கடவுளானது that I want to show to this world that you are standing beside a salty person. நீ ஒரு உப்பின் நபரோடு, ஒரு உப்பின் மனுஷனோடு பக்கத்துல நீ நின்று கொண்டிருக்கிற. when you touch me you are touching that salt. You can smell the taste of the salt. நீ உப்பினோட வாசத்தை உன்னால வாசம் பண்ண முடியும். நீ தொட்டை என்று சொன்னா, நீ ஒருசுவே என்று சொன்னா, you will feel the salty within you, because what I am is not only within me, it is out of me too. என்கிட்ட இருக்கிறது எனக்குள்ளே மட்டுமில்ல, எனக்கு வெளியும் இருக்கிறது. He's powerful people. சொல்லுங்களேன், உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கடவுள் உங்க வெளியே இருக்காரா? Where's the God that within inside you? It is outside you too. Oh, if God is inside, the Lord will be outside too. எனக்குள்ள கடவுள் இருப்பாரு என்று சொன்னா, அந்த கடவுள் வெளியோ தெரிவா. What is inside me will be revealed outside me. What is inside me, the taste will be outside me. எது எனக்குள்ள இருக்குதோ அது வெளியே வெளிப்படும். எது எனக்குள்ள இருக்குதோ அதோட தன்மையோ சுபாவத்தோ அதோட ருசி எனக்கு வெளியே வெளிப்படும். If God is inside you, reveal God outside you. கடவுள் உங்களுக்குள்ள இருப்பாருன்னு சொல்ல, அந்த கடவுளை வெளியரங்கமாக காமிக்கிற காலங்களுக்குள்ளாக somebody praise him. Praise him, praise him, praise him. You need to start to reveal God. That's what the world needs. Show the salty. நான் உப்பா இருக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு, oh my God, I praise God for that. You know, you can't be eaten when you are salty. நீங்க உப்பா இருக்கும்போது நீங்க மறைஞ்சிருக்க முடியாது. You will reveal the salt anyway. அந்த உப்பின் தன்மையை காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. God is so good. நம்மளை சுத்தி கடவுள் எப்போதுமே சந்தர்ப்பம் கொடுப்பாரு. To reveal my saltiness, to prove, to show that I am the child of God. நான் தேவனோட பிள்ளை என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துறதுக்கு அநேக சந்தர்ப்பம் கொடுப்பாரு. You can prove that in church and out of the church. சபையிலையும் நான் நிரூபிக்க முடியும், சபத்துக்கு வெளியும் நான் நிரூபிக்க காமிக்க முடியும். You can choose in your working place, in your school, உங்க வேலை செய்யற இடத்துலயோ உங்களை பள்ளியிலயோ நீங்க காமிக்க முடியும். You can reveal there in the market, in the street, wherever you go. நீங்க போகிற இடம் எல்லாம் நீங்க கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த முடியும், கடவுளோட பிள்ளை வெளிப்படுத்த முடியும். Because you are salty. You are salty. You are salty. நீங்க உப்பானவங்க. Still salty. இன்னும் உப்பாகவே இருக்கிற. அந்த உப்பின் தன்மையை இழந்தது என்று சொன்னா, if I am the salt and I am unable to give you the taste of that saltiness, அந்த உப்பின் தன்மையை, if I can't give you a taste, என்ன பிரயோஜனம்? பக்கத்துல தட்டி கேட்குறீங்களா, நான் உங்க கூட இருப்பது பிரயோஜனமா இல்லையா?
quietly, nicely, gently. Am I salty? Am I salty? Am I still salty? Are you getting the saltiness from me? அந்த உப்பின் தன்மையை are you getting the taste from me? And I am still salty. நான் இன்னும் உப்பாக இருக்கிறேன். Let us stand in the presence of God. தேவனோட சமூகத்தில். You know, sometimes I need to be stubborn, not to be changed by anything, in order for me to be salty. நான் உப்பா இருக்கிறதுக்கு எதுவும் என்னை மாற்ற விடாம, அதனால தான் பவுல் சொன்னா, பசியோ நிறுவனமோ அவமானமோ what could separate me from the love of Christ? கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பது எது? Are you standing in the rock of the Lord? கிறிஸ்து மேலே பிடித்துக்கொண்டு நினைக்கிறீங்களா? They say I am still salty because I'm standing in that salt. Sometimes we are searching so many things around us. அநேக காரியங்களை நம்மளை சுத்தி நம்ம தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். We're searching many things, but we lost one thing that we need. நம்ம தேவைப்படுகிற ஒரு காரியங்களை சில வேளையில இழந்துடுறோம். What I need is that seek first the kingdom of God and all things மொதராயவன் ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடும் போது God be all praise. Oh, எல்லாம் நீரே போதுமையா இயேசு தேவா என் வாழ்வில் தேவைக்கெல்லாம் நீர் போதுமே போதுமையா இயேசு தேவா என் வாழ்வில் தேவைக்கெல்லாம் நீர் போதுமே போதுமையா இயேசு தேவா என் வாழ்வின் தேவைக்கெல்லாம் நீர் போதுமே போதுமையா இயேசு தேவா என் வாழ்வின் தேவைக்கெல்லாம் நீர் போதுமே என் மேலே முதல் அன்பு வைத்தவர் நீரல்லோ நீர் சொல்லும் ஒரே போதுமே என் மேலே முதல் அன்பு வைத்தவர் நீர் சொல்லும் ஒரே போதுமே படுமா நீர் போதும் எல்லாருமே என் உயிரில் கலந்தவரே என் தேவமே இயேசு